ہر گناہ معاف اگر توبہ کرے. دو باتوں پر اگر سچا نہیں ہو کے دکھائے گا پھر میں تجھے دنیا میں جھوٹا دکھاؤں گا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ 4 یہ 3 انچ کی پیشانی چوڑی، یہ 1 بالشپنی آدھی بلشت کی لمبائی، یہ میرا حق ہے، یہ کسی کو نہ دینا. بس نہ باپ نہ دادا نہ پیر نہ فقیر نہ ولی نہ غوث نہ قطب نہ ابدال نہ کھڑی نہ پڑی نہ جھکی نہ سوئی نہ روئی. سارے مکے کا کفر مل کر میرے نبی کے پاس آ گیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. مار مار کے تھک گئے، ستا ستا کے تھک گئے، دانا پانی بند کر کے تھک گئے. جب کوئی حربہ استعمال نہ ہوا تو سرداری آ گئی، پرے پنچایت آ گئی، آپس میں لیتی دیتی آ گئی، آپس میں مشورہ آ گیا. ایک دن ہمارے خدا کی تو عبادت کر، ایک دن تمہارے خدا کی ہم عبادت کریں گے. فرمایا نہیں. 1 ہفتہ 1 سال تک 1 مہینے تک نوبت آئی، ریجیکٹ، انکار. چل پھر ایسا کر تو ہاتھ لگا دے، اس کا بھی انکار. کب ایسا کر ان کے پاس کھڑا ہو کے فوٹو کھنچوا دے، ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جایا کر، ہم تیرے اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے آباد کریں گے. سودا تو سستا تھا، تھیلے میں بند کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا کر، ان کے پاس سے گزرتے بھی یوں کر کے سر جھکا دیا کر، ہم 24 گھنٹے تیرے اللہ کے آگے سر جھکائیں گے. محبوب کے بولنے سے پہلے اللہ بول پڑے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مجھے ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. محبوب بالفرض مجھے پتہ آپ کی چاہت نہیں ہے، اگر بالفرض آپ کی یہ چاہت ہو جائے کہ لوگوں کو میرے آگے جھکانے کے لیے آپ کو کسی کے آگے جھکنا پڑ جائے تو پھر میرا محبوب تیرا میرا سودا کینسل ہو گیا، تیرا میرا معاملہ کینسل ہو گیا. الہ العالمین وہ کیا فرمایا، اگر میرے آگے جھکانے کے تجھے کسی کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑ جائے تو چاہیے نبوت جو میں نے آپ کے سر پر سجایا میرا محبوب آپ کو واپس کرنا پڑے گا. میں کہ دیوبندی کی بات نہیں کر رہا، بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا. اہل تشیع تو کسی کھاتے میں کوئی نہیں، پتہ نہیں کیوں اپنی نامرادی پہ تلے ہوئے ہو. اللہ کے واسطے ہو میرے پیارو، جن کو تم نے نہیں دیکھا انہیں تم نے نہیں دیکھا، انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا، کیوں ان کے بارے میں ہاتھ اٹھاتے ہو، کیوں ان کے بارے میں زبان چلاتے ہو، کیوں ان کے بارے میں گلے کرتے ہو، جن کو وہ کلم وعد اللہ الحسنہ کا اعزاز دے دیا. خبردار، زبان تو دور کی بات ہے، ان کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی اللہ اجازت نہیں دے رہا ہے. خبردار. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. جا واپس بلاؤں گا، اگر مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے آگے ماتھا ٹیکے گا، اللہ اکبر، پھر واپسی کی گنجائش کوئی نہیں. تیرا میرا رستہ علیحدہ، تیری میری راہ علیحدہ، پھر راہ پہ آ جانے تے وہاں پہ آ جانے. آجا پھر میدان میں. کبھی کماد کی فصل کو روئے گا کورا پہ گیا جی، کبھی گندم کے دانے کو روئے گا جی تو پانی لگیاں، کبھی کہے گا بارشاں کوئی نہیں پئیاں، کبھی جانوروں کی بیماری کو دیکھ کے کہے گا جی ونڈا گرم سی کھا لے، اندر چھالے پہ گئے. جب ساری چیزوں سے عاجز آ جائے گا پھر میری طرف منہ اٹھا کے کہے گا وہ مولا تیری مرضی، جدہ رکھے اثر راضیاں. اللہ فرماتے نہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر.
میں نے کچھ نہیں کیا، جو ملبہ جو گند تو نے آسمان کی طرف بھیجا اسی ملبے کا ٹوکرا میں نے تیرے اوپر واپس پھینک دیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے گند کی؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ایسے چھوڑا ہے اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، وہ آنکھ مٹکا، میں اپنی آئی پر آ گیا، موبائل پر واٹس ایپ پر کسی کی بیٹی کی عزت کا کھلواڑ، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، موٹر سائیکل 125 کی دھونس سے کسی کو ڈرانا، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، تھانے کے اندر ٹیلی فون کر کے چھتر مار کے نو سمجھا ذرا، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو انچی انچی کا حساب لوں گا، اتنا دنیا کے اندر تجھے جھکاؤں گا، تیرا نسلوں کا تیرا ککھ نہیں چھوڑوں گا، پھر ایسا کر دوں گا تو داستانیں بھی نہ ہوں گی تیری داستانوں میں، نہیں بھی پایا کر میرے اگے۔ چودھری ہوگا اپنے گھر کا، راہ ہوگا اپنے گھر کا، اوان ہوگا اپنے گھر کا، پٹھان ہوگا اپنے گھر کا، عبد الحنان ہوگا اپنے گھر کا، خبردار میرے دربار میں تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ میں چاچا نہیں دیکھتا، ماما نہیں دیکھتا، میں نیچ ذات کا میں اونچ ذات کا نہیں دیکھتا، میں پٹھان اوان کشمیری بلوچی سندھی پنجابی نہیں دیکھتا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں دل والے کجے کو جھانک کے دیکھتا ہوں اس دل کے اندر میل بھرا ہوا ہے یا میں اللہ کی محبت کو بھرا ہوا ہے۔ اگر حسب نسب پر بات بنتی تو بلال بیت اللہ کی چھت پہ کبھی کھڑا نہ ہوتا، اگر امیری غریبی پر بات بنتی تو سلیمان فارسی 10 جگہ بک کر میرے محمد کے قدموں میں نہ آتا۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میں جہے موکالے۔ قاری صاحب کی شرافت صاحب کی دعوت پر آنے والوں، اہل علاقہ کی دعوت پر آنے والوں، بھائی جمیل بھائی اختر پورے مدرسے کی انتظامیہ پر آنے والوں، کبھی مالک کائنات سے انصاف نہ مانگنا، کبھی اللہ سے عدل نہ مانگنا، امیر و غریب و جس طبقے میں رہنے والے، درجہ چہارم کے کلر سے لے کر 22ویں گریڈ کے افسر تک، جب بھی مانگنا اللہ سے معافی مانگنا۔ عدل کرے گا تو لقمے لقمے کا حساب لیا جائے گا، پینے کے گھونٹوں کا پانی کا حساب لیا جائے گا۔ اگر خدا سے انصاف مانگے گا پہاڑوں جتنے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب میں اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہوں، بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے معاف کر دے، میں گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین تیرے معاملے میں مداخلت کی میری جرت کوئی نہیں، لیکن ایک میری چاہت ہے، میری پسند ہے، مجھے اس دھرتی کے اوپر وہ بندہ دکھا جو تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ موسیٰ کیا کرے گا میرے بندے کا معاملہ، لیکن الہ العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں جس سے اللہ تو نفرت کرتا ہے، جسے محبت نہیں کرتا، کیا اسے رزق دیتا ہے، کیا اسے پہناوا کھلاوا دیتا ہے، کیا اسے اٹھنا بیٹھنے کی سونے جاگنے کی صلاحیتیں دیتا ہے۔ فرمایا موسیٰ دیکھنا چاہتا ہے ایک فلانی بستی کے اندر چلا جا، فلاں نام کے محلے میں چلا جا، فلانے رنگ کے دروازے کو بجا دینا، جو دروازہ کھولے وہ بندہ قابل نفرت ہے، اللہ اس سے پیار نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے اس بستی کی طرف چل دیے، جب جا کر دروازہ بجایا صاحب خانہ گھر کا وارث باہر آیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران 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 شد رہ گئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا، دنیا جسے جی 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 حضوری کرتی ہے یہ تیرے نزدیک قابل نفرت ہے۔ فرمایا موسیٰ چپ ہو جا، دنیا بھید چھپانے کی جگہ ہے، بھید اٹھانے کی جگہ نہیں۔ اس دھرتی پر ایسے بھی پھر رہے ہیں، ایسوں کو بھی رزق دے رہا ہوں، ایسوں کو بھی اس دھرتی پر چلنے کی اجازت دے رہا ہوں جنہوں نے ماں بہن بیٹی بہو بھابی کا احترام ہی کوئی نہیں کیا۔ تجھے نہیں علم، مجھے علم ہے۔
جنہیں حلال حرام کا پتہ نہیں، جنہیں سود کا پتہ کوئی نہیں، اس کی مذمت نہیں کرتے، اس سے بچتے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، موسیٰ مجھے سارے کا سارا پتہ ہے، بس جاندی کر، میرا بندے کا معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان سارا دن، اگلا دن رات، اے اللہ تو رحیم کریم ہے، میں تیرا کلیم پیغمبر، جی اب کیا کروں یا اللہ، بڑا دل پریشان ہوا، اب وہ بندہ دکھا جو تیرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہو۔ فرمایا موسیٰ کیا کرے گا؟ پھر یوں نہ کہنا یہ کیا ہوا، میرے راز میں ہی جانوں، میری حکمت ہے، اللہ دکھا تو صحیح۔ فرمایا موسیٰ پھر اسی دروازے پہ چلے جانا جس دروازے پر قابل نفرت اور قابل مذمت دیکھ کے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے اس کا چھوٹا بھائی ہوگا، اس کا بڑا بھائی ہوگا، تائے چاچے ہوگا، ملیر میں سے ہوگا، مسیر پھپیر میں سے ہوگا، چلے گئے، جا کے دروازہ بجایا، وہی جو قابل نفرت تھا وہ سامنے کھڑا ہوا۔ میاں کیا بات ہے؟ موسیٰ بار بار آ کے دروازہ بجاتا ہے آسمان کی طرف، موسیٰ خبردار بولنا کوئی نہیں، اے اللہ اس سے نہیں بول سکتا، اس سے نہیں پوچھ سکتا، تیرے سے تو پوچھ سکتا ہوں۔ کیا پوچھے گا؟ اللہ کل قابل نفرت تھا، آج قابل محبت ہے۔ فرمایا موسیٰ اللہ اکبر، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میرے بندے نے مجھے منا لیا ہے، میرے بندے نے مجھے رو کے دکھا دیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیسے؟ کل شام گناہ کر کر کے لوگوں کو تنگ کر کر کے اپنے گھر گیا اور جاتے دے مار 4:30 جانوروں کی طرح روٹی دے پانی دے، تینوں پتہ نہیں میرے آن دا ٹائم ہو گیا سی۔ اللہ اکبر، ہڈ آرام ہو گئی ہیں، جتی پیر چکڑ کے میں تیرا منہ لال کرتا پھر تو کوئی روندی پھرے گی۔ یہ جملے تیرے میرے گھر میں اللہ نہ کرے ہوں، لیکن مجھے لوگوں کے گھر میں سنائی دیے۔ بیٹیوں نے ٹیلی فون پر رو کے دکھایا کہ اولاد میرے نہیں ہوتی، بتا میرا کیا قصور ہے، میں پیٹ پھڑوانے کو تیار، اپنے باپ کے کہنے پر 5000 روپے حق میں لے کے کسی غیر کے ساتھ ساری رات لیٹی رہی، اب بچہ میرے نہ ہو تو بتا میرا کیا قصور ہے۔ خبردار، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اس دھونس پر کسی کو طلاق نہ دینا۔ تو نے ایک کی بیٹی کا گھر اجاڑا، تیری 4 بیٹیاں گھر میں کواری بیٹھی ہوئی ہیں۔ نہ رلانا کسی غریب کو، خدا پاک کی قسم، خدا امیری والی چادر اتارنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حجرے میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے، مدینے کی گلی میں سے کھیلتا کھیلتا نکڑا سا بال گھر کے اندر آ گیا۔ اما عائشہ سے ضبط نہ ہوا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ معیوب کیا عائشہ کیوں روئی؟ بھونی، ہونٹ کانپ رہے ہیں، وجود کانپ رہا ہے، چہرہ لال ہے، ایک آنسو گرنے نہیں پاتا، دوسرا گرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور کی طرف ایک ہاتھ کا اشارہ، دوسرا بچے کی طرف کہ کملی والے مجھے ایک ایسا چاہیے، مجھے ایک ایسا چاہیے۔ اماں کہتی میں کم روئی، حضور زیادہ رونے لگ گئے اور میرا ہاتھ کا اشارہ آسمان کی طرف کر دیا۔ فرمایا عائشہ ہم اللہ کے نبی ضرور ہیں، ہم سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن یہاں اختیار میرا نہیں چلتا، میرے خدا کا چلتا ہے۔ جب نبی اولاد خدا سے مانگے تو تجھے مجھے بیری کا درخت اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ میرے پیارو، بے وفائی کروں گا، غلط بات بول کے جاؤں گا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو پہلی پتہ نہیں 3-4 جگہ تھکا پڑا ہو کے آیا۔ کل سکھر سے آگے دوپہر میں نے 2 بجے جا کے خیر پور میرس میں، پھر عصر کے بعد میں نے گمبٹ میں، مغرب کے بعد میں نے قم میں، عشاء کے بعد سکھر میں، پھر میں نے واپسی میلسی کی طرف چل ہے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ان 10-10 روپے کے نوٹوں کے پیچھے تمہیں دھوکہ دینے کی؟ غلط بات اللہ کی قسم نہیں کروں گا، غلط بات اللہ کی قسم نہیں کروں گا۔ دنیا کے 71 ممالک کے اندر فقیر کو سنا جاتا ہے، 71 ممالک کے اندر، سارے اردو پنجابی بولنے والے نہیں، لیکن دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر میرے پاکستان بھائی ہیں، خود بھی سنتے ہیں، جن کو زبان کی پہچان انہیں سناتے ہیں۔ یوٹیوب کی طرف سے اللہ اکبر گولڈ بٹن مجھے مل گیا، اعزاز اللہ نے مجھے دیا، حرم کے اندر غلاف کعبہ کا اعزاز اللہ نے مجھے دیا، اس سال مدینہ شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک مدینے کے اندر مجھے دیا گیا، اعزازات اللہ نے اتنے اسے نوازا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی، آپ کے پاؤں مبارک
मुबारक की दस्तार मेरे सर के ऊपर की गई, ओरिजिनल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालों मुबारक। अभी मेरे अजीज और रफीक साहब फरमा रहे थे, नफीसुल हसन साहब की सिलसिला है। अभी पिछले से पिछले जुमे जामे निज़ामिया लाहौर के अंदर सूफी अकरम साहब ने ऐलान किया, अल्लाह अकबर, सूफी सरवर साहब के खलीफा ने मुफ्ती हसन साहब की तरफ से, कि मैं मुफ्ती हसन कहता हूँ कि मैंने अब्दुल हन्नान को 3 सिलसिलों से नवाज दिया। सरफराज खान सफदर, हजरत रफ़ी साहब की तरफ से, सईद नफीस शाह साहब की तरफ से, तीनों तरफ से मैंने मजाज कर दिया, इजाज़त दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 19 से 21 खानकाहों की निस्बतें मुझे हासिल हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको धोखा दे के जाऊँ, मेरे से बड़ा बेगैरत कोई नहीं, मेरे से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं। मेरे प्यारो, रात के 12 बज रहे हैं, सारा दिन आप हलाल कमाई कमा कमा के थक गए, चूर हो गए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने अपनी जवानी को गाल दिया। मैं तो प्यार की बात करके जाऊंगा, मैं तो अमल का दरस दे के जाऊंगा, मैं तो मोहब्बत वाली बात करके जाऊंगा। ओ मेरे प्यारो, जब अल्लाह हमारा हक नहीं रखता, हमें खुदा का हक रखने की इजाजत कोई नहीं। ऐ मेरा बंदा, सारे मसलों का हल मैं तुझे बता दूं। अल्लाहु अकबर, इलाहुल आलमीन सारे मसलों का हल क्या बताएगा। आज पाकिस्तान की मईशत कमजोर है, IMF वाले ताकत लगा ले, इस मईशत को बहाल नहीं कर सकते। आज तिजारती पॉलिसी पाकिस्तान की खत्म हो गई, पूरी दुनिया का वर्ल्ड बैंक ताकत लगा ले, अक़वाम मुत्तहिदा NGO वाले आके ताउन कर जाए, जब तक मैं ना चाहूं अल्लाह अकबर खुशहाली नहीं आ सकती। जितनी मर्जी तुम कीमती खाद फसलों के अंदर डाल दो, जब तक अमर मेरा नहीं होगा जमीन गल्ले नहीं दे सकती। रातों को सर्दी के मौसम में तुम ठंडे पानी लगाओ, ओ मेरा बंदा, बुखार चढ़ जाए, नमूनिया में अस्पताल चले जाओ, जब तक मेरा अमर नहीं आएगा सिट्टों में दाना नहीं आ सकता, जानवरों के थनों में दूध नहीं आ सकता। इलाहुल आलमीन डॉक्टर मैंने बुला लिए, टीके मैंने लगवा लिए, 4-4 लाख की भैंस 1 किलो दूध नहीं देती, घर के अंदर दस्तरखान उजड़ा पड़ा, औलाद काबिल नफरत है, बीवी बीवी ना रही, बच्चे बच्चे ना रहे, औलाद औलाद नहीं रही। अल्लाह अब तो हालत ये है, तंग आमद बजंग आमद, अब तो मैं हाथ उठाता हूँ, रिज़्क़ की दुआ नहीं करता, मदीने में हाजिरी की दुआ नहीं करता। अल्लाह मैं अब तो मौत की दुआ करता हूँ। अल्लाह फरमाते दुनिया को आजमाया, एक मर्तबा मुझे आजमा ले। मेरा नबी जल्दी से ऐलान कर दे, उम्मत तबाही के दहाने पर, वही तेरे बंदे मौत के मुंह में इनको निकाल और इनको बता तुम्हारे मसलों का वाहिद हल, तुम्हारे मसलों का वाहिद हल। अल्लाह क्या फरमाया, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। तुम्हारे मसलों का वाहिद हल, ए मेरा बंदा, 5 वक्त मेरे घर में आया कर, 24 घंटे मैं तेरे घर में आऊँ जाऊँगा, कभी तेरे दस्तरखान पर आऊँगा, कभी तेरी सेहत में आऊँगा, कभी तेरी जवानी में आऊँगा, कभी तेरी खुशहाली में आऊँगा, कभी तेरी औलाद के मुस्तकबिल में आऊँगा। ए मेरा बंदा मलाहत, ए मेरा बंदा मिलाहत कर, आपस के अंदर एग्रीमेंट लिख, स्टाम्प पेपर लिख, पर नोट, अल्लाह मौत तक मैं तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं ऐलान करता हूँ, अगर तू मेरा मौत तक दरवाजा नहीं छोड़ेगा, ए मेरा बंदा, फिर मैं क़यामत की सुबह तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुतालबा 5 वक्त की नमाज का, तू मेरे घर के दरवाजे खोल दे, मैं रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूंगा। आ जा, अल्लाहु अकबर। अब्दुल हन्नान बन ज़ामीन मेरा, कारी साहब, जितने उलमा सारे बन लो, जमानत दे रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। अपनी उलूहियत की, अपनी रुबूबियत की, अपनी कुद्दूसियत की, अपनी सत्तारी की, अपनी गफ्फारी की कसमें उठा के कह रहा हूँ, आजा 5 वक्त ये पेशानी मेरे आगे टेक जाया कर। ए बंदे, सारी दुनिया के घुटने तेरे आगे न टुका दूं तो तू मुझे अपना खुदा ना कहना। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन, ये तब्दीली इस बंदे के अंदर कहाँ से आ गई। कल गुनाहगार था, आज नेकोकार। कहे मूसा, ये कल शाम अपने घर आया था और दे मार 4:30 करके बीवी को ललकारा, मैंने नहीं पता, रोटी दे। बीवी बेचारी रोटी लेके आ गई और अपने शौहर के हरकतों से तंग आई और रोने लगी। आवाज बाहर ना जाए, अपने मुंह के अंदर यूं करके कपड़ा रख लिया, जैसे औरतों की आदत होती। उसने रोटी का अपने ध्यान में लुकमा उठाया और यूं करके मुंह के लगाया, रोटी पर नहीं, लुकमे पर नहीं। बीवी के चेहरे पे नजर पड़ी,
यूं रोटी का टुकड़ा हाथ में लिया, क्यों है तनु, किसने तुझे तंग किया? उसने कहा नहीं, 10 किसने किया, मैं नहीं कर देंगा। उसने कहा अगर करना है फिर अपने साथ कर, तूने मुझे तंग कर दिया। कहने लगा ना मारा ना झिड़का ना डांटा। अल्लाह अकबर, मुझे ज़ुमाबी बिन सालबा याद आ गया, सुनाऊंगा। ना मारा ना झिड़का ना डांटा, क्यों होया? कहा जब तू घर से सुबह निकल के गया, महल्ले वाली बीबियां मेरे घर आ गईयां, आके आखन लगियां नीर अल्लाह दी बंदिए या ते महल्ला छड़ दे या बंदा छड़ दे। मैं क्या होया कि तेरे बंदे दे साए ने साडे बच्चियां नू खराब करता, साडे घर वालियां नू खराब करता। अब इतना इतना अहले महल्ला तेरे से तंग आ गया और मुझे महल्ला छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, या मुझे छोड़ दे या गुनाह छोड़ दे। मूसा पता है इस बीवी के जुमले का थप्पड़ जब उसके मुंह पर लगा, उसका सारा जुल्म मायूसी में तब्दील हो गया। पता है लुकमा उसने हाथ में लिया, होंठ उसने कोई नहीं हिलाए, रो के उसने कोई नहीं दिखाया। मूसा दिल के दिल अरमानों में आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह अब तो बीवी भी साथ देने से इनकार कर रही है, अल्लाह बीवी जा रही है, गुनाह नहीं जा रहा। कहा मूसा रोटी का लुकमा यहाँ था, उसने यूं करके पीछे मुंह मोड़ा और यूं करके मुझे देखा। कमाल का ऐसा भी मेरे पे दिन आना था कि मेरे गुनाहों की वजह से मेरा घर घर नहीं रहेगा, दर दर नहीं रहेगा। जहाँ साइया फिर आज नाराजगी दूर कर, तू राजी हो जा, मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ। ए मेरा मूसा, उसने इधर से यूं मुंह नहीं फेरा था, मुझे मुंह मोड़ के रो के दिखाया ताकि बीवी ना देख ले। बीवी पास बैठी वो ना देख सकी, आसमान वाले रब ने देख लिया। ए मेरा मूसा, उसने यूं मुंह फेर के कहा माफ कर दे। मैंने गर्दन वापस पलटने से पहले उसके सारे ही गुनाहों को माफ कर दिया। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। किससे बगावत हो रही है? सारे के सारे नहीं, कुछ मेरी तरह नादान बैठे हो। किस चीज पर इतराते हो? किस मुरब्बे पर, किस चीज पे इतराते हो? गाड़ी पर, बाहर की कमाई पर। अगर उसने हमारी औकात दिखा दी, पेशाब का सुराख बंद कर दिया, दुनिया ताकत लगाए पेशाब जारी नहीं कर सकेगी, तड़प तड़प के मर जाएंगे, खुदा की कसम कोई सहारा नहीं देगा। कौन? अल्लाह। मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर। ये मैंने सांस लिया, अभी बाहर नहीं आया। अगर सारी दुनिया जोर लगाए, गए हुए सांस को वापस नहीं ला सकती। औकात तो आपकी मेरी ये है। और सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। औकात तेरी ये है, जिस खमीर, जिस मादे, जिस पानी से तुझे बनाया, हाथ लग जाए तो 3 मरतबा कलमा पढ़ पढ़ के धोता है। शान तेरा मैंने ऐसा बना दिया कि देखने वाला, बनाने वाला कह रहा है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कैसा इंसान बनाया, अल्लाह अकबर। जमीन बनाई मैंने, कसम नहीं उठाई। आसमान सूरज बनाए, कसम नहीं उठाई। जब 5 फीट की बॉडी की बारी आई तो मैं अल्लाह ने ऐलान कर दिया वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन। 4 कसमें उठा के मैंने तुझे एजाज़ अता फरमाया। याद रखना, हर गुनाह पर माफी मिल जाएगी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। जो कलमा तेरे जुबान पर हो वही कलमा तेरे दिल के अंदर होना चाहिए। दिखानी कुछ और, बजानी कुछ और। ये 2 नंबरी नहीं चलेगी, ये 100 नंबरी नहीं चलेगी। ऐ मेरा बंदा, अगर चादर में लिपट कर इस जलसे के अंदर बैठकर अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह आसानी से पढ़ सकता है, इसी कलमे को हुसैन की तरह तुझे करबला के मैदान के अंदर भी सुनाना पड़ेगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू।
पिछले साल मेरे अजीज़ अल्लाह ने 3 मुल्कों के अंदर मुझे भेजा। मुल्क शाम गया, लबनान गया, इराक गया। इस मरतबा बिल्लाह के फजल से अभी पिछले दिनों हाज़री मदीने मक्के शरीफ दे के आया। फिर एक सफ़र पर जाने का इरादा, दुआ फरमाना अल्लाह थानी फरमावे। कोई दुनिया की गर्ज नहीं, लेकिन अल्लाह ने दीन की बरकत से दुनिया ऐसे कदमों के अंदर डाल दी। मेरे अजीज़ों, खाते खाते गिनते गिनते थक गए। अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में खड़ा हुआ, 2 वाक़यात मेरी ज़िंदगी के मुझे नहीं भूलते। एक सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की हमशीरा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की हमशीरा, और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी, इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी। मैं उनकी कब्र पर हाजिर हुआ। मैं यकीन करो आंखें बंद करके बैठ गया। हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी दामत व व्यूज़ुम हाथ पकड़ के कहने लगे, अब्दुल हन्नान कराची से 5 घंटे की फ्लाइट लेके सीरिया आए, फिर वहां से आप यहाँ मुल्क शाम के अंदर आए। कितना सफर, नेटो की फौजें चारों तरफ बमबारी हुई है। अब्दुल हन्नान बीबी की कब्र पर जाकर सलाम पढ़। मैंने कहा शाहजी अगर ये आपका हुक्म है तो सर आंखों पर मशूरा है तो मर्जी है मशूरा लेने वाले की, माने या ना माने का मतलब क्या। मैंने कहा शाहजी पाकिस्तान होके आया, 8 दिन का सफर सिंध का करके आया, कराची के एयरपोर्ट पर इन आंखों ने क्या क्या नहीं देखा। अल्लाह अकबर। मुल्क शाम के एयरपोर्ट पे क्या क्या नहीं देखा। इन आंखों के अंदर इतनी बेहयाई भरी हुई है, और सामने वो औरत पाकीज़ा दामन पाक दामन सो रही है कि जिसके पर्दे को बचाने के लिए करबला के मैदान में इसके भाई ने नेज़े की एन पे चढ़ के अल्लाह का कुरान सुनाया था। यकीन जानो, मैं करबला में इधर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, इधर हजरत बीबी इब्ने मुज़ाहिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इधर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रहम फरमा रहे। मैंने कहा हुसैन 10 मुहर्रम में पाकिस्तान के अंदर एक एक दिन के अंदर 16 जगह बयान करके आया, एक एक दिन के अंदर 8 7 जगह बयान करके आया। सुबह से लेकर शाम तक 10 मुहर्रम को मुझे रात 11:30 बजे तक फुर्सत नहीं मिलती। ए हुसैन समझ नहीं आती, कोई तेरी शहादत को सियासत कहता है, कोई तेरी शहादत को शहादत कहता है। मुझे बता, मैं अहले इलाका को, मैं उकामा वाला बंगला मुजाफात में जाकर तेरे किरदार को क्या बताऊं, तेरी शहादत को क्या बताऊं। का ये सवाल तो उस वक्त उठा था जब 10 मुहर्रमुल हराम थी, मैं भी प्यासा, खेमे में मेरी बहन भी प्यासी थी, पूरा कुनबा कट के करबला के रेगदारों पे लेटा हुआ था। उस वक्त मेरी बहन ने मुझसे पूछा, भैया अगर तू बच गया मैं चली गई, बता नाने की उम्मत को आने का क्या नजरिया, क्या सोच फिक्र देगा। अगर आप शहीद हो गए, अपनी चादर का कफन देने के बाद बता, मैं नाने के रोजे पर जाकर मिंबर पर खड़ी होकर उम्मत को क्या खुतबा दूंगी। अल्लाह अकबर। यहाँ चोट लगी और यहाँ आवाज आई, अब्दुल हन्नान दुनिया वालों को बता देना, न कुर्सी लेने आए थे, न सदारत लेने आए थे, न हुकूमत लेने आए थे। अब्बा मेरा वलियों का सरदार, अम्मा मेरी जन्नती औरतों की सरदार, अल्लाह अकबर। नानी पूरी जन्नतियों की खानदान की सरदार, अल्लाह अकबर। नाना मेरा रसूलों का सरदार, मैं खुद जन्नती जवानों का सरदार, चचा मेरे हमजा शहीदों का सरदार। जन्नत तो हमारे दरवाजे पे हर वक्त बैठी रहती थी, सरदारियां तो हमारे कदमों में निछावर होती थी। हुसैन फिर बता तो क्या लेने आया। जा अब्दुल हन्नान कारी साहब की दावत पर जाके कह देना, करबला में हुसैन ने एक खुतबा सुनाया कि खेमे में पर्दा था, तलवारों के साए में सजदा था। अल्लाह अकबर। कुरान पढ़ पढ़ के बहन ने खेमे में पर्दा बचा दिया, और कुरान का खुतबा देकर करबला के मैदान में हुसैन ने सजदा बचा दिया। मेरे का हुसैन फिर मैं भी हलाली, मैं कोई हरामी माँ बाप का नहीं, मैं भी हलाली पुत्र हूँ, मैं भी जाके हर मिंबर पर ऐलान करूंगा, रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर, ज़ैनब तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, क़यामत की सुबह तक हुसैन तेरे जैसा सजदा कोई नहीं कर सकता। मसलिहत थी, पानी भी कोई नहीं, दरिया दजला दरिया फुरात आसपास बह रहे थे, पूरी रवानी के साथ पानी चल रहा था। 16 उलमा इकराम हम खड़े थे। यकीन जानो, दिल ही दिल में मैंने पानी से मुखातिब होके कहा, मैंने कहा मियां उस वक्त तेरी मौजें कहाँ थी, लहरें कहाँ थी, जब हुसैन अपने बच्चे को नूने नजर को गोद में उठा के खड़ा था। छीटा मार देता, लेकिन मशीयत के तकाजे ये थे, अब्दुल हन्नान मिनरल वाटर पीकर फूलों के और पैसों की नोटों की निछावरी में कुरान सुनाएगा। कुछ लोग ऐसे धरती पे गुजर के चले गए जिन्होंने कांटों पे लेट के खुदा का कुरान सुनाया।
خدا کی قسم پیسے کسی اچھے نہیں لگتے لیکن ڈر لگتا ہے اللہ اکبر ہمارے کیے کا نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا کے اندر نہ دے دے۔ 3 کام کرنا جو میں اپنے پیروں سے سنا، میں آپ کو کہتا ہوں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکا دینا، تہجد کے سجدے، نماز کے سجدے، قرآن کی تلاوت سے، مخلوق خدا کی خدمت سے، اللہ کو راضی کرنے میں، حبیب کی اطاعت کرنے میں اپنے آپ کو تھکا دینا۔ جتنا اللہ کے دین کے لیے تھکو گے اتنا اللہ قبر میں آرام عطا فرمائے گا۔ دنیا تھکنے کی جگہ ہے اور قبر آرام کی جگہ، اور جنت اللہ نے خواہشات کو پوری کرنے کی جگہ رکھ دیا ہے۔ اس نظریے کے ساتھ زندگی گزارو، ورنہ جن کو آج بھی اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے ہو، اللہ، جن کو آج بھی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے آئے ہو، میرا تو رشتہ دار نہیں، آپ کا رشتہ دار ہے، کسی کا تایا، کسی کا چاچا، کسی کا ماما لیٹا ہوا ہے، بابا جی ابا چلے گئے میرے بھی گئے، اماں چلی گئی میری بھی گئی ہے، نہ کسی کی بچی نہ کسی کی بچے گی، ریلوے کی ٹرین کی طرح اللہ اکبر اسرائیل کی موت والی گاڑی چلی ہوئی ہے، اللہ اکبر، جب سے پیدائش انسانی ہوئی موت کی گاڑی چلی، کبھی کسی گھر پہ رکتی ہے، کبھی بارات کو روک لیتی ہے، کبھی جنازے کو روک لیتی ہے، کبھی جمعے کے نمازیوں کو روک لیتی ہے، کبھی سوتے ہوا کو اٹھا لے جاتی ہے، کبھی کھڑے ہوا کو بٹھا لے جاتی ہے، پتہ نہیں ہے کیسی گاڑی ہے، بس ہی کوئی نہیں کھاتی، جس کی ریزرویشن ہوتی ہے، یقین جانو نہ ٹکٹ کینسل ہوتا ہے، نہ تاریخ آگے ہوتی ہے، نہ بیٹا باپ کی جگہ نہ باپ بیٹے کی جگہ، جس کا شناختی کارڈ نمبر لکھ گیا نمبر اسی کا آ گیا۔ ہم نے ایسے گھروں کے اندر جا کر قرآن خوانی میں بیان کیا، جس شامیانے کے نیچے ولیمہ ہونا تھا اسی شامیانی کے نیچے قرآن خوانی ہو گئی۔ میرے پیارو، ہم نے ایسے گھروں کے اندر جا کر یقین جانو دلاسے والی باتیں کی، جس دولہن نے لال جوڑا پہننا تھا وہ کفن کا ٹکڑا پہن کے قبر میں چلی گئی، اب بھی نہیں یقین آتا دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ یہ سارے کا سارا ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم وہاں لگا ہوا ہے۔ جب یہ مارکیٹ کے اندر لینے کے لیے گیا، اچھا ساؤنڈ دکھا، پائیدار ہے، اس کی گارنٹی ہے، خراب نہیں ہوگا، پانی کے گلاس کی، کپڑے کی، رومال کی، جوتے کی، ٹیشو پیپر کی گارنٹی ہے، اس دنیا کی گارنٹی کوئی نہیں۔ اللہ یہ ہے کیا فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکہ ہی دھوکہ ہے بندے، اس کے دھوکے میں نہ پھنسنا۔ یہ عام آدمی نہیں کہہ رہا، دنیا بنانے والا خدا کہہ رہا ہے، دھوکے بنانا نہیں یقین آتا۔ جا قبرستان، یہ بڑی بڑی قبروں کے کبے، جب پھول اور گلاب، جب مکھانے، جب دالے ڈال کے آتا ہے، جا ان قبر والوں کے پاس بیٹھ کے پوچھ، اور اسے پوچھ کیا کھویا کیا کمایا، یہ رو رو کے کہیں گے پترا جڑی غلطی اسی کی تھی غلطی تو کر کے ناوی۔ مال کے وارث بڑے نظر آئیں گے، ڈھور زمین کے وارث بڑے نظر آئیں گے، کار بینک بیلنس کے وارث نظر آئیں گے، ہمارا وارث سال سال گزر جاتا ہے، ہم تکتے رہتے ہیں، ہمارا کوئی وارث ہی کوئی نہیں آتا۔ 1 سال کے بعد 10 محرم کو آئیں گے، 2 دابڑے مٹی کے لے کے آئیں گے اور آ کے کہیں گے 2 بورے تھے پا دے تھے پا دے۔ پہلا مٹی کا دابڑا گرتا ہے، باپ جھٹکا کھاتا ہے، کہا نا مرادا، سال کے بعد آیا پھر بھی مٹی پھینک کے چلا گیا، سال کے بعد آیا دابڑا مٹی کا ڈال کے چلا گیا۔ میں نے کہا چاچا فقیر، چاچا بشیرہ، چاچا نذیر، تیرا بچہ مٹی نہ ڈالتا تو کیا کردا؟ کہ پوچھ میرے پتر تو نہ انو فائدہ نہ مینو فائدہ نہ مٹی نو فائدہ۔ میں نے کہا کیا کرتا؟ کہ 1 سال کے بعد آتا، سر کج کے آتا، ٹوپی پہن کے آتا، وضو کر کے آتا، ہاتھ میں تسبیح لے کے آتا، ہر دانے پر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا آتا، ہر دانے پر درود شریف پڑھتا آتا، ادھر تسبیح کا دانہ 100واں مکمل ہوتا، ادھر میری قبر کے پاس آتا، اس کے قدم اٹھانے سے پہلے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا، قل هو اللہ پڑھتا، سورہ اخلاص پڑھتا، کی کر کے گیا۔ اگر یہ عبدالحنان کہہ دے گا تو کہہ دے وہابی ہو گیا، اور خدا کی قسم ہے وہابی نہیں، میں تو محمد عربی کا غلام ہوں۔ باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ کون ہوتا ہے جناب؟ جاؤ بناؤ ان کے قبر والے گھر، قبر والے گھر اوپر سے بھی بناؤ، نیچے سے بھی تو کم سے کم قبر والے گھر بناؤ۔ میں نے کہا چاچا کتنے سال ہو گئے؟ کہ 15 سال ہو گئے۔
है। मैंने कहा अल्लाह अकबर। मैं उसकी कब्र पे गया, मैंने टल्ली खड़काई, मैंने कहा इसकी कब्र पे तो लिखा है कि फूल अपनी लताफत की दाद पा ना सका, खिला जरूर मगर खिल के मुस्कुरा ना सका। ओए नन्ही सी बुलूंगड़ी ओ चुंडी, बता 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 क्या हुआ? कसी गुना कीता ही कोई नहीं, जंजाल में पड़े कोई नहीं, फिर क्या है? कब मेला नजर आ रहा है। जो दुनिया को माँ बाप मानते थे, आज कब्र ने उनकी औकात को जाहिर कर दिया। अब्दुल हन्नान, मैं बच्चा बोल बोल के पुकार रहा हूँ, जा मेरे अब्बू को समझा देना, जा मेरी अम्मी को समझा देना कि कब्र के अंदर अल्लाह अकबर हुजूर की मोहब्बत वाला गुलदस्ता लेके आना, या डॉलर पाउंड नहीं चला करता। कब्र के अंधेरे कोठड़े में तो आमना के लाल का मुबारक तरीका चला करता। मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर, तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया, तुम्हें तरस आया कि नहीं आया? तुमसे में सिंध के अंदर सैलाब आया, तुमने कपड़े तक उतार के दे दिए। उन पर तो तरस आ रहा, अपने पे तरस क्यों नहीं आ रहा? अपने बच्चों पे तरस क्यों नहीं आ रहा? मेरे वीरों, मौली साहब, नाराज तो अवाम ना हो, मैं एक बात करके जाऊं। कभी तुमने हिंदुओं को रोजा रखते देखा? कभी तुमने हमारी ईद गैर मुस्लिमों को मनाते देखा? कभी मेरे अजीजों तुमने काफरों को हज करते देखा? कभी तुमने मेरे अजीजों यहूदियों हिंदुओं काफरों को नमाज पढ़ते देखा? अल्लाह अकबर। जब वो हमारे इस्लामी शार को नहीं मानते, तुम वैलेंटाइन डे के पीछे क्यों लगे हो? तुम हैप्पी न्यू ईयर को क्यों मानते हो? जब वो हमारी नमाजों की मुखालफत करते हैं, तुम उनकी गंदी तहजीब की मुखालफत क्यों नहीं करते हो? हिंदुस्तान के अंदर चले जाओ, शलवार कमीज वाले को अल्लाह अकबर जानवर की तरह काट के रख देते हैं, तुम उनकी तहजीब अपनाकर फंक्शनों में क्यों जाते हो? हमारा तो वो दूल्हा मान नहीं पड़ता जिसे अंग्रेज का लिबास पसंद है, आमना के लाल का लिबास उसे अपनी खुशी में पसंद नहीं आता। जब तुम्हें अपनी खुशियों अपनी गमियों में आमना का लाल पसंद नहीं आता, फिर वो हम हौजे कौसर पर उसको कैसे पसंद आएंगे? जब उसके तरीके को देख के कहते मौलविया दा कम है, फिर हौजे कौसर पर खुदा की कसम खड़े होने की इजाजत कोई नहीं मिलेगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कुर्ते का आस्तीन बड़ा हो गया, बांह लटक गई। आपने घर से छुरी मंगवाई और कुर्ते के आस्तीन को बिंगा तनिंगा करके काट दिया। साहबा कहने लगे उमर जी कैंची भी ते कर हैगी सी। उमर घर दे अंदर तियां भी ने नोवा भी ने, घर वाली भी एक भेज देना सी घर, और चंगी तरह कट के सी देंदी। हज़रत उमर ने अपना रुख मिंबर की तरफ से हुजूर के रोजे की तरफ मोड़ लिया। कब्र अत्थर को देखकर काफी देर रोते रहे। अकल मैनू भी है, सियाना मैं भी हाँ, लेकिन अल्लाह की कसम ये अमल मैंने हुजूर को करते देखा, मैंने भी अमल पूरा कर दिया। अल्लाह के नबी का आस्तीन बड़ा था, आपने यूं काट दिया, मैंने यूं कर दिया। मेरे प्यारो, जब नबी ने कह दिया शलवार टखनों से ऊंची रखना, तुम्हें तमहीद दलील मानने की क्या जरूरत है? मौली साहब, दर्जी ने कौन होता है? दर्जी सीने वाला। जाओ कह दो कमीज घुटनों से नीचे कर, शलवार मेरी टखनों से ऊंची कर। बेआई हो गई जी, बड़ी बेआई है, माशरा खराब हो गया जी, साढ़े पुत्र खराब तूने किए, मैंने किए। तुझे तो अल्लाह ने नस्ल अकल अता फरमाई थी। सुनो माशरत, बिन मांगे अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। कोई जरूरत नहीं टीवी पर उंगली उठाने की, मोबाइलों पर। खुद आपने अपने बच्चों को खराब किया। किसने कहा था अपने बच्चों के आगे नंगे होकर बैठो? किसने कहा था अपने बच्चों के सामने फाशी फिल्में देखो? क्यों तुमने होटल वाले पे पर्चा नहीं कराया? क्यों तुम चाय वाले स्टॉल की दुकान पर बजमा लेके नहीं गए? तो होता कौन है दही बेचने वाला? तो होता कौन है दूध बेचने वाला? तो होता कौन है चाय बेचने वाला? तेरा मकान टूटा हुआ किराए का मकान है, तुझे शर्म नहीं आती? एक चाय के कप के पीछे मेरी नस्ल को तू खराब कर रहा है। स्नूकर कोई जुर्म नहीं, खेल है, लेकिन इस खेल की आड़ के अंदर इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाया जा रहा है, खुदा की कसम एक स्नूकर के झटके ने मेरी गैरत का जनाजा निकाल के रख दिया है। जिस दिन पहला दिन था, मेरी बच्ची स्कूल गई, इतनी सी थी, इतनी सी, वो ऐसा सकाफ पहन के जा रही थी कि कॉमिन पिन लगा रखी थी, बक्सुआ भी लाया हुआ सी, उसका दुपट्टा नीचे को उतरता मां सरका देती, कभी वो यूं करके पैंचा संभालती थी, कभी यूं करके दुपट्टा। जा दादे तो प्यार ले ले, जा अम्मी तो प्यार ले ले।
दादा कहने लगा मेरी पुत्री मेरी पोती स्कूल चल रही है, ले 20 रुपए है खा लई। कभी काले सुरमे के टीके लगाए थे, कभी नजरवारी थी। बताओ 10 साल तुम्हारे स्कूल में पढ़ी, इसका पर्दा कहां चला गया? तुमने इसकी सलवार के साथ क्यों धोखा किया? मैंने तो उसे वो सलवार पहना के भेजा था जिसके अंदर जूता छुप जाए, तुमने पिंडलियों तक नंगा क्यों किया? मेरी बच्ची अल्लाह का शुक्र है FSC कर रही है। पहले दिन कॉलेज से आई, कहने लगी बाबा बुर्का कोई नहीं पहनना। मैंने कहा क्यों? कब बड़ा मजाक उड़ा। डॉक्टर साहब खुदा की कसम, मैंने पगड़ी उतार के बेटी के आगे रख दी। मैंने कहा इसके ऊपर खड़ी हो जा और बाप की गैरत का जनाजा निकाल दे। अपने बाप को जिंदा देखना चाहती है दुनिया, मुझे पीरे तरीकत रहबर शरीयत कहती है, और मेरी बेटी अल्लाहु अकबर बुर्का पसंद न करे। समझ तेरा बाप जीते जीते मर गया। भाखरा डाला, गले लगी, वो भी रोई और मुझे रुलाया। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कर दो, ऐसा बुर्का नहीं उतरेगा। क्यों तुम अपनी बच्चियों को सबक नहीं देते? कभी तेरी गैरत पट्ठे काटने जा रही है, कभी तेरी गैरत जानवरों का दूध लेने जा रही है, कभी तेरी गैरत रक्शे में मोटरसाइकिल के पीछे डूब के मरने का मकाम है। को एजुकेशन, लड़का लड़की इकट्ठे बैठ के एक डेस्क के ऊपर, कोई नहीं बहन भरा ने, बहन भरा ने, ये बहन भराओं ने अदालत के कागजों को लव मैरिज से भर रखा है, कोर्ट मैरिज से भर रखा है। जनाजे निकल गए गैरत के, मेरी मर्जी मेरे जिस्म का नारा मेरे घर से लगा। ऐसा कड़वा नारा था कि दीनदारों की बेटियों ने बगावतें शुरू कर दी। नाम फातिमा हो दुपट्टा पसंद ना हो, नाम आयशा हो उसे लिबास पूरा पसंद ना हो, मेरे लिए तो मरने से पहले मरने का मकाम है। बेदीनों ने जो चंगारी लगाई थी, इस चंगारी के इतना शोला बढ़ा के दीनदारों के घर को जला के रख दिया। ओदी तीवे तक कर दी है, ओदी ती ऐसे अपनी तीन जिबा कर दी है, किथे लेके जाइए, ये भी तो माचने का हिस्सा है। और मेरे प्यारो, इन मासूमों पर अल्लाह के वास्ते तरस खाओ। ये नन्ही नन्ही सराई है, इन्हें बोलना तो कम से कम सिखाओ। इन्हें बताओ तो सही तेरी माँ तेरी बहन होता क्या है, इसे बताओ तो सही गाली और कुरान के अंदर फर्क क्या है, इसे बताओ तो सही बहन भाई माँ बाप का क्या मकाम है। अल्लाह अकबर, ये मेरी नस्ल है। अल्लाह अकबर, पैदा होती जिसके कान में अजान दिलवाई थी। अल्लाह अकबर, ये मेरी नस्ल है। मेरी माँ मेरी बहन, तू तो खुदा का खौफ कर। इस नस्ल को अपने हाथों से क्यों बेड़ा गर्क कर रही है, जिसके दुनिया में लाने के लिए तूने अपना पेट भी फड़वा लिया, 9 महीने गोद में उठा के भी। आज वो नस्ल अपनी माँ की चुटिया पकड़ के सिर के अंदर जुतियां मार रही है। मिस्टेक कहाँ से हुई, गलती कहाँ से हुई? मैं ना चाहते हुए कह के जाऊंगा कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो दिया मैंने अपने घर को रोशनी के लिए लगाया था, मुझे क्या पता ये उजाला मेरे घर को अंधेरे के अंदर तब्दील कर देगा। क्यों तुम्हें तरस नहीं आता खुदा के वास्ते? अपने बच्चों के लिए कराची, पेशावर, साहिवाल, अपने बच्चों के लिए सऊदीया, इंग्लैंड जाते हो, अपने बच्चों के लिए मुसल्ले पर क्यों नहीं आ रहे? और खुदा की कसम, डॉलर पाउंड से मसला हल नहीं होगा, मुसल्ले पर बैठकर रो के दिखाने से मसला हल होगा। एक जगह मैं प्रोग्राम पर गया, एक महकमे के अफसर मेरे पास आए, बड़े अफसर, कहने लगे हमें पता है आप यहाँ आए, आप हमारे लिए दुआ फरमाए। मैंने कहा खैर होवे। कहने लगे मेरे औलाद कोई नहीं, दुआ फरमाओ। 16 साल हो गए, अब तो उम्मीदें मायूसियों में, नाउमीदी में बट गई। मैंने कहा डॉक्टर का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जागे ना हो, अस्पताल का कोई ऐसा अस्पताल, कोई पीर कोई फकीर कोई आस्ताना नहीं छोड़ा। थक गए मौली साहब, जहाँ जा तो कहते बस खुदा ने देनी है, दुआ कर। मैं कहा बेशक उसने देनी है, कुछ हिला वसीला भी कर। कहने लगे मौला पैसा जाया कर दिया, जिसने जो कहा डबल दे दिया। जहां गया मैं रातों दिन की परवाह किए बगैर छुट्टियां लेके गया।
میں نے کہا کوئی زنانہ بیماری مردانہ کا کوئی نہیں. میں نے کہا ایک ڈاکٹر میرے پاس ہے, اگر تو کہے تو میں بتاؤں وہ کہاں ہے. کہنے لگا مولوی صاحب جلدی جلدی دسو, کان آگے کر لیا, پیسے کی پرواہ نہیں, کتنی فیس ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم 1 روپیہ بھی نہیں لگتا. کہا کتنی دور جانا پڑے گا؟ میں نے کہا صرف بستر سے اٹھ کے 2 قدم جانا پڑے گا. کہا اسپتال کہاں ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر کے اندر ہے. کہا کہاں؟ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ. میں نے کہا ابھی ابھی لے کے دے دیتا ہوں, یہ خود لے لے. وہ بڑا چکنا ہوا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا, اپائنٹمنٹ لینے نہیں پڑے گی, وارڈ اس کا یہ, پیسہ کوئی نہیں. کہنے لگا کون سا مہربان ڈاکٹر ہے؟ میں نے کہا جائے گا کہاں؟ میں نے کہا وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا, بیوی کو بھی ساتھ لے کے جائے گا, کل نہیں جائے گا آج جائے گا, دن کے اجالے کا انتظار نہیں کرے گا, رات کے اندھیرے میں جائے گا. وہ کہنے لگا ایسا کون سا ڈاکٹر؟ میں نے کہا ہسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی, ڈاکٹر کا نام اللہ, فیس آنکھ کے 2 آنسو ہے. اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ رات کو مصلی پر لے کے چلے جانا, 2 رکعت تہجد پڑھ کے سجدے میں گر جانا, رو کے دکھانا کا الہی میں تو بے بس ہوں, تو بے بس کوئی نہیں. نبی کی عائشہ مصلی پہ روئی اور کہنے لگی کملی والے میں آج لوارث ہو گئی, تو لوارث کوئی نہیں. بیٹا یوسف کا جدا ہوا, یعقوب نے رو کے دکھایا کہ اللہ میں تو اندھا ہو گیا, تو آنکھوں والا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے رو کے دکھایا اللہ میرے ابے کو اگر چھری چلانے کا حکم دے دیا تو بچانے کا چھری کو حکم دے دے. بتا جس نے مجھے جب بلایا میں آیا کہ نہیں آیا. اللہ اکبر. میرے عزیز و ملک شام میں جامع مسجد اموی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والی مسجد میں نے جب ظہر کی نماز پڑھی, وہاں کے امام صاحب سے بڑا مصافحہ ہوا, انہوں نے میرا ماتھا, میں نے ان کا ماتھا چوما, آپس میں تعارف ہوا. جہاں انہوں نے بیٹھ کے درس دینا تھا اچانک میری نگاہ پڑی, پتہ یہ کون سی جگہ تھی؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا, اس پہ آیت لکھی ہوئی تھی. میں نے یوں مڑ کے دیکھا, سامنے وہ محراب تھا جہاں مریم اماں بیٹھا کرتی تھی, سامنے یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک تھی. میں نے سلام پڑھا, پھر میں محراب کے پاس آہستہ آہستہ سیکیورٹی تھی, میں آہستہ آہستہ چلا گیا. میں نے کہا اللہ ایک وقت تھا جب یہاں ایک تیری بندی مریم بیٹھی تھی اور بے موسمی پھلوں کی ٹرے اس کے آگے رکھی ہوئی تھی, اس کی کفالت کرنے والا زکریا علیہ السلام اس کے پاس آئے اور بے موسمی پھلوں کی ٹرے کو دیکھ کے کہا انا لکی ھذا, کہاں سے تیرے پاس آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ, یوں نہیں کہا وہ دے کے گیا, عند اللہ, اللہ کے پاس سے آیا. زکریا علیہ السلام کی نا امیدیوں کے اندر بدل گئی. اللہ اکبر. وہ پھلوں کی ٹوکری دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مولا اگر بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کو بیٹا بھی دے سکتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام سے جدا ہو کے کونے میں چلے گئے. اللہ نے فرمایا عبدالحنان اکیلا نہ سنانا, زبانی نہ سنانا. لوگ کہیں گے مولی مسئلہ کتوں پڑے ہے, کن نے دسے ہے؟ عبدالحنان قرآن کے بولوں میں زکریا کا رونا سنا, زکریا کی فریاد سنا. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس. اے میرا حبیب ذرا ذکر کر کے سنا. اللہ اکبر. آج قاری شرفت صاحب والے مدرسے میں جا کے بتا دے کہ ایک میرا بندہ تھا ہزاروں سال پہلے, اس نے مجھے رو کے دکھایا, سینکڑوں سال پہلے رو کے دکھایا. اور کیا کہا؟ پہلے اپنی عاجزی کو ظاہر کیا, اللہ بڈڑا میں ہو گیا, وال میرے بگے ہو گئے, اللہ ہڈیاں میری باہر نکل گئی. اللہ اب بھی تیرے سے امید ہے, اگر بی بی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا دے سکتا ہے. کہ اس نے رو کے دکھایا, میری رحمت والا دریا جوش میں آیا. میں نے کہا جلدی جا اور جا کر جبرائیل علیہ السلام جا کر میرے زکریا کو پیغام دے دے کہ میں بیٹا بھی دوں گا, بیٹے کے ساتھ تجھے گفٹ بھی دوں گا, تحفہ بھی دوں گا. اللہ کیا دے گا؟ فرمایا بیٹا میں نے دے دیا, بیٹے کا نام یحییٰ رکھ دیا. اور انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, بیٹا تیری دعاؤں پہ دے دیا, تاج نبوت میں نے اپنی طرف سے تیرے بیٹے کو گفٹ دے دیا ہے. اللہ اکبر. آج بھی وہ اسی طاقتوں کے ساتھ, اسی بہاروں کے ساتھ, اسی فضل کے ساتھ آج بھی آپ کا رب میرا انتظار کر رہا ہے. ایسا بھی کوئی خیر خواہ ہوگا وہ یار جس کے پاس شام کو لینے کے لیے جاؤ کہندا سویرے آوی دوپہر آوی ہلے مینوں کام میں دفتر جا رہا, ناظم دے دفتر جا رہا. ایسا بھی کوئی ہے؟ ہاں میرا اللہ ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں جد دینے کے لیے اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے, کہتا صبح آ جا مانگے گا ملے گا, شام دوپہر جب آ جا ملے گا. لیکن ایک بات وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, نا میری توحید میں مجھے نہ
सताना, मैं तेरा कख नहीं बचेगा। दूसरा व बिल वालिदैन इहसाना, एक अपना शरीका बर्दाश्त नहीं करूंगा, दूसरा माँ बाप का शरीका बर्दाश्त कोई नहीं करूंगा। है तेरे तुझे घर में अच्छे नहीं लगते, तेरी बीवी को अपने कमरे में अच्छे नहीं लगते, मैं अल्लाह को नमाज की हालत के अंदर अच्छे लगते हैं। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, तूने उनका साथ अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैं अल्लाह को इतने प्यारे लगते हैं, जब तक तू नमाज की हालत में माँ बाप के लिए दुआ नहीं करेगा मैं तुझे नमाज का सलाम फेरने की इजाजत ही नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अगर मेरा कोई वाकिफ होगा, यार बाबू रशीद किथे वे, हाजी असलम किथे, उत्थे बैठा होएगा, नजर नहीं आ रहा। हाय सुभान अल्लाह। आपने फरमाया जिसके माँ बाप मरते वक्त अपनी औलाद से राजी हो गए, सारा घर रो रहा है, ते माँ प्यो हंसदे हंसदे जान लग गए, मुंह में जुबान कोई नहीं, इशारा किया पुत्र इधर आ जा। अम्मा ने इशारा किया, अब्बा ने इशारा किया कि अपना सर मेरे सीने पर रख ले। हाय, मुंह से राल टपक रही है, हाथ कांप रहे हैं। बहन ने, बेबे ने, पैर ने करके हाथ रखता, जब रोई तो माँ के इस हाथ शफकत भरे हाथ ने बाप के टेढ़े मुंह ने सबको रुला दिया। पता है वो अपने हादसे में, अपने रोने में क्या कह रहा था, पुत्रा तुम मेरे नक नक तक राजी कर देता। हुजूर ने फरमाया जिसके माँ बाप उससे राजी होके चले गए, फरमाया उसे चाहिए क़यामत के दिल परेशान ना होना, सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं माँ बाप के फरमा बरदार को तलाश करूंगा, मैं बीबी पुत्र नू तलाश करूंगा, जहां मुझे नजर आ गया मैं उसका हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पर ले जाऊंगा, जितना पिएगा मैं भर भर के पिलाऊंगा। फिर हुजूर ने फरमाया जब पी चुका फिर मैं यहाँ उसके प्यार करूंगा, यहाँ बोसा दूंगा, फिर मैं मोहम्मद दुनिया हिसाब देगी, मैं उसका हाथ पकड़ कर जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आ जाऊंगा। अल्लाह। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला एक बुढ़ड़ी नु कंधे ते चाहते ले आए, या रसूलल्लाह मेरी अम्मा है, सारा हज मैंने से कंधे पे बिठा के गिराया, कमली वाले मां दा हुण ते हक अदा हो गया होएगा। आप मुस्कुराए। अब्दुल्ला बिन अब्बास कह लगा क्या कह रहा है, का सारा हज मैंने कंधे पे बिठा के गिराया, हक अदा कर दिया। का जब तू 7-8 महीने का इसकी कोख में था, ये तेरी माँ कोई काम काज कर रही थी, करते करते तूने अंगड़ाई ली, तेरी कोनी तेरा पैर का ठुड्डा तेरे माँ के लगा, तेरी माँ ने यूं करके ओह का, फरमाया पूरा हज करा देना, अभी तूने ओह कहने का भी हक अदा नहीं किया। अल्लाहु अकबर। तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम। कोई पर्ची देगा दुआ करे हो, मुझे पर्ची ना दे, अपने बाप के कान में जाके कह मेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह मेरी दुआ रद्द कर सकते हैं, लेकिन बाप जैसा कैसा हो अल्लाह बाप के हाथों को खाली नहीं लुटाते। फरमाया जब तुम्हें कोई मसला दरपेश हो तो अपने बाप से कहो दुआ करे। बूढ़ा आदमी यूं करके हाथ उठाता है, वो बेअमल हो या अमल वो इसका मेरा मामला, नमाजी या बेनमाजी वो इसका मेरा मामला, लेकिन खबरदार उफ तक ना माँ बाप को कहना, बल्कि कहना दुआ कर। जो यूं करके हाथ उठाता है, यूं मुंह खोलता है, अल्लाह कहता है फरिश्तों बोलने से पहले जो मांग रहा है सब कुछ अता कर दो। जब ये बूढ़ा हाथ उठाता है, इसके सर के इसके चेहरे पर सफेदी देख के मैं अल्लाह की रहमत को भी हया आने लग जाता है। ना सताया कर माँ बाप को, बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए और हालत देखिए, शलवार कहीं, तहमद कहीं, चादर कहीं, पगड़ी कहीं, न लीड़े दा होश न बिस्तरे दा होश, जिथे बिठाया बह गए, बह जा, अच्छा जी बह गए, खलो जा, खलो गए, जा अंदर जा, अच्छा जी चले गए, जब पानी भर के लिया चले गए, जब बतनू कैसी चीनी ले गया, वो बेचारा जा रहा है बारिश के अंदर, जुतियां घिसी हुई न एड़ी की खबर। ऐसा था, ऐसा था जब दूल्हा बनकर तेरी माँ को ब्याने आया, ऐसा था तेरी जवानी ने इस हालत के अंदर कर दिया। अब नतीजा क्या निकला, यूं करके सोच रहा है। मैं कहा चाचा होया कि, चाचा रो के आखन लगा पुत्र ले गए नौवा, धियां ले गए होर,
بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور، آئے گا کوئی کھٹڑے پہ اٹھائے گا، دل کرے تو قبرستان بھیج دینا، نہ کرے تو کچرے کے ڈھیر پر ڈال کے آ جانا۔ بس ایمانداری سے بتاؤ اس وقت ماں باپ کی حالت کچرے کے ڈھیر والی نہیں تو کیا ہے؟ نہ ستائل کو رمضان کے روزے نہیں بخشوا سکیں گے، بیت اللہ کے حج عمرے نہیں بخشوا سکیں گے، نہ ستا ماں باپ کو۔ جا میرے پیارو، آج اپنے گھر جا کر اگر ماں باپ زندہ ہے تو پیر پکڑ کے رو کے دکھا دینا، اگر فوت ہو گئے تو صبح فجر پڑھ کے قبرستان ان کی قبروں کے پاس جا کے بیٹھ جانا، اے اللہ میرے کو نہ مال نہ دولت نہ عزت رہنے کی، یہ چٹے بالوں والی تیرے پاس آئی، یہ بگے والوں والا تیرے پاس آیا، اللہ میں ان کو سفارشی بنا کے تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ زندگی کا کوئی ویلا تو ہوگا جب مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ خوش ہو کے میرے ماتھے کا بوسہ لیا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ میرے پتر دی خیر ہو، اللہ وہی دعا قبول فرما، مجھے پریشانیوں کے بھور سے نکال دے اور راحت والے اللہ بستروں پہ مجھے ڈال دے۔ خدا پاک کی قسم تم رو کے دکھاؤ گے، اللہ تمہیں قیامت کی صبح تک کبھی رونے نہیں دے گا، جب بھی رو گے اللہ اس کے رسول کی محبت میں دنیا کے لیے اللہ رونے نہیں دے گا۔ بس یہ میری بات تھی، میں نے آپ حضرات کو سنا دی۔ او میرے پیارو، اللہ اکبر، مرنے سے پہلے یہ قبر کہاں دے رہا، جاؤ جاؤ پوچھ کے آؤ، 10 بتیاں اس چھوٹے سے اجرے میں، وہاں ایک بھی بتی کوئی نہیں ہے، اندھیرا اندھیرا، بجوس اس چیز کے جن کے بچوں نے، اللہ اکبر، آج بتا رہا تھا یہ بچہ اس کے والد مرحوم، یہ بچہ اس کے والد مرحوم، یقین جانو دستار یہاں سجی اور قبر کے اندر اللہ نے مرحوم کے اجالا کر دیا۔ دائیں بائیں والے پوچھنے لگے کیا ہوا، کہ میرے پتر نے کہا تھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ اللہ، نکڑی سی سورت کی تلاوت میرے بچے نے کی، اس یتیم کے رونے کی لاج کو رکھ کر میں نے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ کوشش کرنا، یہ بچے ناظرہ پڑے ہوئے اللہ کی قسم کتنے پیارے لگ رہے ہیں، یہ وہ پھول ہیں جن کی خوشبو نے 4 عالم کو منور کر دیا۔ میرے پیارو کوشش کرنا انہیں قرآن سے وابستہ کر دینا، انہیں قرآن کے حافظ بنانا۔ ابھی ابھی کوئی دستار سند لینے آیا تھا، اللہ اکبر، نبینا بچی کا باپ بھی آیا تھا یا کون آیا تھا، دیکھ تو سے اللہ نے کتنا کرم فرمایا، آنکھیں کوئی نہیں لیکن اللہ نے قرآن کا نور تیرے گھر کے اندر بسا دیا۔ اب سنت کا نور تو اپنے چہرے پہ سجائیو، نماز کے سجدوں کا نور اپنے چہرے پر سجائیو۔ اوے میرے ویرو، جو تم نے قاری صاحب کے ساتھ مدرسے مسجد کا تعاون کیا، اس نے یہ تعاون اس صورت کے اندر آپ کے آگے پیش کر دیا۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اسی کلاس کو اسکول جانے سے پہلے قرآن کا حافظ بناؤ، نیت کرو انشاءاللہ، نیت کرو انشاءاللہ، انہیں مدرسے سے نہیں ہٹائیں گے، حافظ بنائیں گے، اسکول پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن پہلے وہ علم دو جس علم کا وعدہ اللہ نے اس علم پر ہدایت کا وعدہ کر رکھا، دنیا آخرت کی قرآن کا علم، اللہ اکبر، حدیث کا علم۔ عالم بنے ہمارے بچے کہہ دو آمین، قاری بنے ہمارے بچے کہہ دو آمین، حضور کے ثنا خان بنے کہہ دو آمین، مکے مدینے کی مسجدوں کے امام، بیت اللہ مسجد نبوی کے امام بنے ہمارے بچے آمین۔ لیکن اس کے لیے کچھ کر کے دو دکھائیں گے، پہلے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلے، چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ۔ اللہ کی قسم جتنے آپ نے مجھے پیسے دیے میرے سے زیادہ اگر آپ داڑھی رکھو گے عرش والا اس سے زیادہ خوش ہوگا۔ دو کچھ نہ اپنے لیے، نیت کرو انشاءاللہ اجڑے چہروں کو بسائیں گے، چہرے پہ حضور کی سنت سجائیں گے، کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، نہیں پڑھنا آتا قاری صاحب